میری عمر تو 40 سال تھی، لیکن میں نے اپنے جسم کو فٹ رکھا ہوا تھا۔ شادی سے پہلے میں اکثر اپنے جسم کو آئینے میں جب دیکھتی تو سوچنے لگتی کہ وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو میرے گورے وجود کا دیدار کرنے کو ملے گا۔ لیکن میرا شوہر عمر کے لحاظ سے بہت چھوٹا تھا۔ آج میری پہلی رات تھی، بیڈ پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آج بالکل نارمل انداز میں ہوگا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر مجھے اچھی طرح پورا نہیں کر پائے گا، کیونکہ میں بڑی عمر کی عورت تھی اور میرا شوہر دیکھنے میں مجھ سے کافی چھوٹا تھا۔ وہ جو بھی کر لیتا میں اس پر بھاری تھی۔ میں ٹینشن فری ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو میں سیدھی ہو کر دلہنوں کی طرح بیٹھ گئی۔ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ کنڈی لگا کر اس نے بیڈ کے دراز سے ایک کیپسول کا پتا نکالا اور میرے سامنے ہی 2 کیپسول نکال کر اس نے پانی کے ساتھ کھا لیے۔ اتنی بات تو میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کس چیز کے کیپسول ہیں۔ 15 منٹ تک وہ کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر وہ میرے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے میری جویلری اتارنے لگا۔ میری نظر اس کے نیچے پڑی تو مجھے کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں سمجھ گئی کہ کیپسول اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ جویلری اتار کر اس نے مجھے کپڑے بھی نہ بدلنی کرنے دیے اور لائٹ بند کر دی۔ میں فوراً ہی بول پڑی کہ پلیز آج پہلی رات لائٹ بند نہ کرو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور لائٹ بند نہ کی۔ اصل میں مجھے یہ دیکھنا تھا کہ ایک 15 سالہ بچہ کیپسول کھا کر کتنی طاقت پیدا کر سکتا ہے۔ میں بیڈ پر ہی پوزیشن بنا لی، لیکن میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ میری عمر 40 سال ہے۔ آج میری پہلی رات تھی، مجھے پتا تھا آج کی رات سب کچھ نارمل رہے گا جیسے عموماً ہوتا ہے۔ سب کی سہاگ رات پر میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے میں بالکل نارمل انداز میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میری ناند نے مجھے بہت خوبصورت انداز میں بالکل دلہن کی طرح بٹھایا تھا، لیکن اس کے جاتے ہی میں اپنے آپ کو بالکل ڈھیلا چھوڑ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ میرا شوہر کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ میں اس کے تاثرات بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی کوئی بات اس کو بولتی اس سے پہلے وہ وہیں کھڑے کھڑے بولا، یہ آپ کس طریقے سے بیٹھی ہوئی ہیں؟ آج کی رات آپ کو اس طریقے سے نہیں بیٹھنا تھا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ مزید بولا، میں کمرے میں آ چکا ہوں، کہ آپ کو میں نظر نہیں آ رہا جو آپ ابھی تک ایسے ہی لیٹی ہوئی ہیں؟ اس کا لہجہ بالکل بناوٹی نہیں تھا۔ وہ یکدم بیٹھ گئی اور اس کو دیکھنے لگی کہ وہ مجھے کس طریقے سے بول رہا ہے۔ وہ قدم بہ قدم چلتا ہوا میری جانب آیا اور کہنے لگا، آپ کو اس طریقے سے میرے آنے سے پہلے لیٹنا نہیں چاہیے تھا۔ میں آپ کا شوہر ہوں، آپ کو میرے لیے باقاعدہ دلہنوں کی طرح تیار ہو کر سلیقے سے بیٹھنا چاہیے تھا۔ شاید آپ کو کسی نے بہت اچھے سے سمجھا کر اس کمرے میں بھیجا تھا۔ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تم اتنے چھوٹے ہو مجھ سے، تمیز سے بات کرو، میں تم سے کافی بڑی ہوں، اس کا لحاظ کرو۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس کو آج کی رات ہی دبا دوں کہ آئندہ کے بعد وہ مجھ سے اس طریقے سے بات نہ کر پائے، کیونکہ مجھے ہرگز گوارا نہیں تھا کہ ایک 15 سال کا بچہ مجھ سے اس لہجے میں بات کرے، چاہے وہ رشتے میں میرا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جس کو میں محض 15 سال کا بچہ سمجھ رہی ہوں، وہ بچہ نہیں بلکہ پورے بچے کا باپ ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، میں آپ کا شوہر ہوں، آپ مجھ سے تھوڑا تمیز سے بات کریں، اس طریقے سے بات کرنے سے ہمارا رشتہ نہیں چل سکتا، چاہے آپ مجھ سے بڑی ہوں یا مجھ سے چھوٹی ہوں، رشتے میں آپ میری بیوی لگتی ہیں اور میں آپ کا شوہر یعنی میں آپ کا محافظ ہوں اور آپ سے رشتے میں بڑا ہوں، تو آپ کی بھلائی اسی میں ہے، آپ مجھ سے تمیز اور تہذیب کے دائرے میں بات کریں۔ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یہ باتیں تمہیں کس نے سمجھا کر کمرے میں بھیجا ہے؟ میں جو اس کو بہت ہلکے میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی، وہ بالکل بھی آسان بچہ نہیں تھا۔ میں نے کافی سنجیدگی سے یہ سوال کیا تو کہنے لگا، چاہے مجھے کسی نے بھی یہ باتیں سمجھائی ہوں یا نہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہر دلہن اپنے دلہے کے لیے بیٹھتی ہے، آج کی رات آپ بھی بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا، ورنہ میں وہ کر جاؤں گا آپ نے جس کی امید بھی نہ ہوگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیزازہ انداز میں کہا کہ کیا کر جاؤ گے؟ تو مجھے ڈرا رہے ہو؟ عمر دیکھی ہے تم نے اپنی، اتنے سے ہو، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ اپنی حد میں رہو۔ تو وہ میری بات سن کر کہنے لگا، یہ نہ ہو
कि मैं आपका हाथ पकड़कर अपने कमरे से बाहर निकाल दूं, सारी हदें पार कर जाऊं। उसका लहजा काफ़ी ज़्यादा ठहरा हुआ महसूस हो रहा था। उसके लहजे में कहीं भी मजाक का अंसर मौजूद नहीं था। वो 15 साल का बच्चा मुझे 25 साल का एक नौजवान मर्द लग रहा था। मैंने सारी चीज़ों को पसे पुष्ट डाला और अपने गुस्से को काबू में करते हुए दुल्हन की तरह बैठ गई, क्योंकि मुझे कुछ तो अंदाज़ा था जिस तरीके का उसका अंदाज था बात करने का, वो बच्चा उस वक्त अपनी ज़िद में आकर कुछ भी कर सकता था। उसने जब मुझे दुल्हन की तरह बैठते हुए देखा, उसने अपना सर असबाब में हिलाया और साथ ही दराज खोली ना जाने किस चीज़ के 2 कैप्सूल निकाल कर अपनी हथेली पर रखी। मैं इस कार्रवाई को देख रही थी बहुत गौर से। उसने पानी का गिलास उठाया और एक एक करके वो दोनों कैप्सूल निकल लिए। मैं बहुत हैरान थी, वो बच्चा क्या कर रहा है। मैंने उससे यही बात दरियाफ्त की कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो उसने मुझे आंखों से ही खामोश रहने की ताकीद की और कहने लगा कि दुल्हनें ज़्यादा बोलती नहीं, आज की रात सब खामोश रहती हैं, तो आपके लिए भी यही बेहतर होगा कि आप खामोश रहें। मैं हैरान परेशान उसके हर एक एक अमल को देख रही थी। वह कदम ब कदम मेरी जानब चलता हुआ आया और जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, जैसे जैसे वो आज की रात का अपना अमल बताने लगा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो तो एक 15 साल का बच्चा था और वो मेरे साथ। हमारे ख़ानदान में ये एक रिवाज बहुत ख़राब था कि शादियां ख़ानदान के अंदर ही की जाएंगी, ख़ानदान से और बरादरी से बाहर कोई भी नहीं करेगा, और जो भी ये गुस्ताखी करने की हिम्मत करेगा उसे ख़ानदान और बरादरी से बेदखल कर दिया जाएगा। मुझे इन बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पर तवज्जो देना ज़रूरी नहीं समझती थी। लेकिन मैं अब सोचती हूँ कि काश मैं इन तमाम चीज़ों पर एक दफ़ा तवज्जो दे लेती तो मेरे लिए सब चीज़ें आसान हो जाती। हमारे ख़ानदान में मेरी उम्र का कोई भी नहीं था। कोई अगर मौजूद था तो वो मुझसे बहुत बड़े थे, और कोई था मुझसे बहुत ही छोटे थे। मेरी जब शादी की उम्र थी, मेरे माँ बाप ने मुझसे बहुत कहा कि तुम शादी कर लो, लेकिन मैंने सबको इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती थी और गवर्नमेंट जॉब भी करना चाहती थी, जिसकी वजह से मैं शादी जिसे किसी भी झंझट में पड़ना नहीं चाहती थी। और मुझे अब महसूस होता है कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से मेरी उम्र के जो भी लड़के थे वो शादी कर चुके थे, हमारे ख़ानदान की ही लड़कियों से। लेकिन अब जब मेरा वक्त आया तो मेरी उम्र का कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जिससे मेरी शादी हो पाती। सब मुझसे बहुत ज़्यादा छोटे थे। इस जॉब के दौरान ही मुझे एक लड़का बहुत पसंद आने लग गया। मुझे उसमें एक अलग सी कशिश महसूस होने लगी थी। मुझे अंदर ही अंदर उससे मोहब्बत भी होने लगी थी। मैंने जब ये बातें अपने घर वालों को बताई कि ख़ानदान में अगर कोई रिश्ता मौजूद नहीं तो मैं अपने कोलीग से शादी करना चाहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को भी पसंद करते हैं और एक दूसरे के लिए जज्बात भी रखते हैं। लेकिन मेरे माँ बाप इस बात को सुनकर कदरे परेशान हो गए कि वो कुछ यूँ ही ना पाए। मेरी अम्मा तो बिल्कुल मुझे सुन होकर देख रही थी। मेरे बाप ने मेरी जानब देखते हुए कहा, तुम्हें मैंने इसलिए इजाज़त दी थी कि तुम पढ़ाई कर सको और जॉब कर सको। एक दिन तो हमारी नाक कटवा दो, हमें बरादरी से अलग करवाने की नौबत ले आओ। मैंने उनकी जानब देखते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। सब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शादी करते हैं, तो मेरा भी दिल है। आप खुद बताएं कि हमारे ख़ानदान में कोई मेरी उम्र का बचा है रिश्ता? अगर बचा है तो मैं उससे शादी कर लेती हूँ, अगर नहीं है तो क्या मैं सारी ज़िंदगी कुंवारी बैठी रहूँगी? मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं। मैं अपने कुलीग से शादी करना चाहती हूँ। हम दोनों बिल्कुल जोड़ के हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे कोई जवाब ना दिया था और वह दोनों ही बिल्कुल खामोश होकर अपने कमरे की तरफ चले गए। अगले दिन मुझे ये बात मालूम हुई कि मेरी शादी हो रही है, और जब मैंने उनसे पूछा कि मेरी शादी किससे हो रही है, तो मुझे पता चला कि मेरे चचा के बेटे से मेरी शादी हो रही है, जो महज अभी 15 साल का है। मैंने कहा, आप लोग पागल हो गए हो, वो बिल्कुल भी मेरी और औलाद जैसा अजीज़ है। मेरी शादी आप लोग उससे करवाना चाहते हैं। तो उन लोगों ने सादा लफ्ज़ों में यही कहा कि तुम इस तरीके की नौबत हमारे सामने पेश कर चुकी हो, हमारे लिए बस एक यही रिश्ता बचा है। मैं गुस्से से पागल होते हुए बोली, आप सब लोग पागल हो चुके हैं, लेकिन मैं नहीं, जिसको मैं अपने बच्चों जैसा समझती हूँ। आप इसको मेरे सामने मेरा शौहर बनाकर खड़ा करना चाहते हैं। आप लोगों की नज़र में क्या है? क्या मेरी उम्र और इस बच्चे की उम्र में कितना ज़्यादा फ़र्क है? मैंने उन लोगों को ये बातें बहुत तफसीलन समझाई थी,
लेकिन उन लोगों ने मेरी बात को कोई फोकियत ना दी थी। उन्होंने यही कहा था कि तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम हमारे ख़ानदान का नाम खराब कर सकती हो, तुम्हारी जो सोचें हैं हमारे ख़ानदान की इज्जत को मट्टी में मिलाने के लिए हैं, तुम्हें कभी भी इस पर अमल नहीं करने देंगे। इसी वजह से तुम्हारी शादी अभी होगी, निकाह आज ही होगा और अगले 2 दिन बाद तुम्हारी रुखसती हो जाएगी। मैंने अपने घर में बहुत हंगामा किया। मैंने कहा कि मैं इस घर से भाग जाऊंगी, मैं खुदकुशी कर लूँगी, लेकिन मेरी बात को किसी ने भी अहमियत न दी थी और मेरा निकाह ज़बरदस्ती मेरे 15 साल के कज़न से करवा दिया गया। मैं बिल्कुल बेबस होकर रह गई थी अपने माँ बाप के सामने, क्योंकि उन लोगों ने मुझे ये तक बोल दिया था कि अगर तुमने ये शादी ना की तो हम लोग खुद को ख़त्म कर लेंगे। और कोई भी औलाद ये तो कभी भी नहीं चाहती कि उनके माँ बाप उसकी वजह से इस दुनिया से चले जाएं। मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी क्योंकि मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था। मेरा निकाह बहुत सादगी से हुआ था और अगले 2 दिन बाद मेरी रुखसती बहुत धूमधाम से करवा दी गई। मैं अपने शौहर के साथ अपने ससुराल आ गई थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था मुझे कि मैं क्या करूं। पूरे ख़ानदान में यही चहमगोइयाँ हो रही थी कि 40 साल लड़की का निकाह एक 15 साल के बच्चे से करवा दिया गया है। सब मुझे अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे। जिस उम्र में मेरा इतने साल का बच्चा होना चाहिए था, इस उम्र का मेरा शौहर था। लेकिन मैंने दिल ही दिल में ये बातें सोच ली कि मैं जल्द ही अपने शौहर से तलाक लेकर अपने कुलीग से शादी कर लूँगी, क्योंकि इस रिश्ते की कोई जोड़ नहीं। वो एक 15 साल का बच्चा और मैं 40 साल की थी। ना वो मेरी ख्वाहिशात पूरी कर सकता था, ना मैं उसकी कुछ ख्वाहिशात को पूरा कर सकती थी। उसकी उम्र अभी खेलने कूदने की थी और पढ़ाई करने की थी, और मेरी उम्र एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने की थी। हमारी ज़िंदगियां बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। मुझे मालूम था मेरा ये कज़न बहुत समझदार और ज़कीन है, इसी वजह से मैं थोड़ी मुतमिन भी थी। मैं इसको आराम से ये बातें समझाऊंगी तो वो मेरी बात समझ जाएगा। जिस तरीके से उसने पहली रात मुझसे गुफ्तगू की थी, मैं मजबूर हो गई थी, क्योंकि उसके अंदाज तौर बिल्कुल बदले बदले लग रहे थे। मुझे समझ आ गया था कि इसको बहुत अच्छे से सारी बातें समझाकर कमरे में भेजा गया है। इसकी वजह से अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और सबसे ज़्यादा परेशान मुझे उसके कैप्सूल खाने के थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसने किस चीज़ के कैप्सूल खाए थे। मैंने उसे ये बात दरियाफ्त भी की, तुम ये क्या कर रहे हो, क्या चीज़ खा रहे हो, लेकिन उसने मेरी बात को बिल्कुल भी फोकियत नहीं दी थी, बल्कि मुझे ही खामोश करवा दिया था। और जैसे जैसे वो मेरी जानब कदम ब कदम बढ़ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ क्या करना चाह रहा है। उसकी जिसामत 15 साल वाले बच्चों की नहीं थी, वो थोड़ा सेहतमंद था। इस वजह से वो 15 साल से थोड़ा बड़ा ही लगता था। उसने चंद ही मिनट में मुझे बेड पर बिल्कुल काबू सा कर लिया। मैं बिल्कुल हैरान परेशान होकर उसके एक एक अमल को देख रही थी, और मैं उसे गुस्से से चीखती हुई बोली, तुम क्या करना चाह रहे हो। उसने मेरी जन्म देखते हुए गुस्से से कहा कि खामोश रहो। जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ उस रात करता है, मैं भी तुम्हारे साथ वही करना चाह रहा हूँ, इसलिए तुम खामोशी से सब कुछ देखो। मैंने कहा, मैं कुछ भी तुम्हें करने नहीं दूंगी। तुम अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। तुम्हें किसने ये सब कुछ समझाया है? तुम्हारे अंदर क्या अकल नहीं है? पढ़ने की उम्र में तुम ये सब कुछ करना चाह रहे हो। उसने मेरी बात सुनकर मेरे मुंह पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा था कि बाकायदा मेरा मुंह दूसरी जानब घूम सा गया था। मैं हैरान परेशान निगाहों से उसकी जानब देख रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे बेलबास करने लगा, और मैंने घबरा कर आवाज़ में कहा कि मुझे मत करो, तुम इतने छोटे हो, तुम्हारे लिए ये सब कुछ ठीक नहीं, तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब चीज़ों की। लेकिन उसने मेरी एक भी बात ना सुनी, और मुझे ताने ही सेकंड में 15 साल के बच्चे ने बेहाल सा कर दिया। उसने सारी रात मेरे साथ इस कदर बदसलूकी की थी कि अगले दिन मैं हस्पताल के बेड पर लेटी हुई अपने साथ सारे मनाजर सोच रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कर गया। मेरे माँ बाप मेरे पास ही बैठे हुए थे। मैंने अपनी माँ की जानब देखते हुए कहा, मिल गया आपको सुकून इस बेजोड़े रिश्ते को करवा कर। जब मैं बोल रही थी कि मैं अपने कोलीग से शादी कर लेती हूँ, लेकिन आपको समझना आया था, आपके लिए आपकी औलाद से ज़्यादा आपके ख़ानदान की ये बेजार बात है। आपको किस बात का डर था कि आपको बरादरी से अलग कर दिया जाएगा? मिल गया आपको सुकून, इस बच्चे की ज़िंदगी भी ख़राब कर दी आप लोगों ने, और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब कर दी। इस उम्र में मैंने चाहा था कि मैं कुछ खुशी के दिन अपने मनपसंद साथी के साथ मैसर कर लूँ, लेकिन आपने वो भी नहीं करने दिया।
میں نے اپنی ماں کو بنا سوچے سمجھے کافی ساری باتیں سنا دی، کیونکہ میں رات کے اس عمل کو بھول نہ پا رہی تھی جو بچے نے میرے ساتھ کیا تھا۔ مجھے بالکل بے حال کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے جو کیپسول کھائے تھے وہ اسے وحشی بنا گئے تھے، اور جن لوگوں نے اسے اتنا سمجھایا اور ڈرایا تھا کہ تمہاری بیوی عمر میں بڑی ہے، تم کو دبانے کی کوشش کر سکتی، اس لیے وہ وحشی ہو گیا تھا۔ اور کچھ گاؤں کے لوگ اس قسم کے سوچ رکھتے ہیں۔ میں بہت تکلیف میں ہسپتال میں پڑی تھی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کبھی بھی اس گھر میں دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ باپ سجد کر کے باپ کی دہلیز پر بیٹھ گئی۔ جب وہ لوگ مجھ پر زور ڈالنے لگے تو میں نے بھی نیند کی گولیاں کھا لیں اور بر وقت مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اور اس طرح میری جان بچ گئی۔ میں نے اپنے والدین سے کہا، اگر آپ لوگوں نے مجھ پر زور زبردستی کی تو میں نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کر لوں گی۔ میری بات سے وہ لوگ ڈر گئے تھے۔ خاندان کا پریشر بھی ان پر بہت تھا، مگر اولاد کے ہاتھوں بھی وہ لوگ مجبور تھے۔ وہ 15 سالہ بچہ مجھے طلاق دینے کے بالکل بھی راضی نہیں ہو رہا تھا۔ شاید گھر کے لوگ اور خاندان کے لوگ اس پر دباؤ ڈال رہے تھے، اسے ورگلا رہے تھے، اس لیے وہ غصے سے بے قابو ہو رہا تھا اور مجھے طلاق دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ لیکن جو کہ میرے بابا خاندان ان کے بڑے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو راضی کر کے ہی دام لیا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ میری بیٹی کی تم نے ایسی حالت کی، پہلی رات تم نے اس کو ہسپتال ہی پہنچا دیا، اب میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، بہتر یہی ہوگا کہ تم دونوں اپنے الگ راستے کر لو، تم دونوں ایک ساتھ خوش نہیں رہ سکتے۔ میری غلطی تھی جو میں نے جذبات میں آ کر یہ فیصلہ کیا، اور میں نے غصے سے جلد بازی میں یہ فیصلہ کر دیا، اور میں نے تمہارے ساتھ اس کی شادی ہی کروا دی۔ اب میں اپنے فیصلے پر بہت پچھتا رہا ہوں۔ انہوں نے میرے 15 سالہ شوہر کو ڈرا دھمکا کر اس سے مجھے طلاق دلوا دی، حالانکہ ان کا فیصلہ ہی غلط تھا۔ اگر وہ لوگ میرے اس سے شادی نہیں کرواتے تو اس طلاق کی نوبت ہی نہ آتی۔ اب وہ لوگ اپنے فیصلے پر پچھتاتے بہت تھے، لیکن میرے سامنے دکھا نہیں رہے تھے۔ میں ان کے چہرے پڑھ سکتی تھی۔ میں سارا دن خود کو کمرے میں بند رکھتی۔ میں اپنے والدین سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری حالت کے ذمہ دار ان لوگوں پر ہے، اور ایسے لوگوں کو ان کے گھر پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جب تک یہ لوگ صبر نہیں سیکھیں گے تب تک سدھریں گے نہیں۔ میں نے سنا تھا کہ اس 15 سالہ بچے کی شادی پھر سے کسی بڑی عمر کی عورت سے ہو گئی ہے، پھر سے کسی بڑی عمر کی لڑکی کے ساتھ بات کر دی گئی، اور اس لڑکی کو بہت پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ ہر حال میں اس کو اس بچے کے ساتھ نبھانا ہے، کیونکہ اب وہ اس بچے کی بھی غیرت کا معاملہ تھا کہ پہلے اسے بیوی چھوڑ کر چلی گئی، اسے ہر حال میں اپنی دوسری بیوی کو گھر پر رکھنا تھا، ورنہ لوگ اسے تانے دے کے مار دیں گے۔ تم سے تمہاری بیویاں قابو میں نہیں آتی۔ یہ سب اس خاندان کے طور طریقے تھے، لوگوں کو تانے مارنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کو بھڑکانا، ان کو ورگلانا۔ وہ لوگ ان باتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ جہاں تعلیم کم ہو اس طرح ہوتا ہے۔ اب مجھے ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی، اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا بہت زیادہ کہ میں اس خاندان کا حصہ نہیں۔ میری بیٹی کا مقدر بھی ان لڑکیوں جیسا نہ ہو جیسا اس خاندان میں ہے۔